श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे गुरु रूप गुरु सवारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला अलग अलग विचार आईया ने, तुसीं कीर्तन भी सरवण किया, कथा विचार भी आईया ने और बुलारिया ने आप अपने विचार भी तुहाडे नाल साझे कीते आ। उस लड़ी दे विच ही आपां गल नूं अगे तोर लैने आ। गल समझनी जिहड़ी आ थोड़ी सुखाली हो जाती है। जदों भाई साहब ने कीर्तन की संपूर्णता की अज की, तो उहदे च उन्होंने एक बेनती की है जिहड़ी सेवा की। ते सेवा दे विच उन्होंने जिक्र किया कि किवें सिख परिवार जां तुसीं सारे रल मिल के संगती रूप दे विच गुरुद्वारा साहिब दे विच सेवा करदे हो। ते खास तौर पर तो उन्होंने जिक्र किया कि लंगरां दे विच जिहड़ी आ सवेर तो ही सेवा शुरू हो जाती है। कोई वैक्यूम मार रहा होंदा आ, कोई कुछ कर रहा होंदा, तो साफ सफाई की जां सारी गुरुद्वारा साहिब की देख की जिहड़ी सेवा है वो तुसीं करदे हो। ये सिख दा मुढ़ला कर्म आ कि उन्हें गुरुद्वारे आके सेवा करनी। पर जदों तुसीं रहत मर्यादा पढ़दे हो ना, तो उहदे विच इस तो भी अगे जाती है गल। मैं इस सेवा नूं कट नहीं रहा, मैं उसकी प्रौढ़ता करके अगे गल तोर रहा भी जिथे साडी सेवा साडे लंगरां दे विच, जिथे साडी सेवा झाड़ू पोचे ते आ, जिथे साडी सेवा इधरले रूप दे कह लो भी वैक्यूम करन ते झाड़ू वाली दे उहदे विच आ जांदी है, जां गुरु महाराज दे वस्त्रां दी सेवा आ। सो जिन्नी भी ये देख संभाल आ, कोई जाड़े लाउंदा कुछ भी, ये सारी सेवा है साडी गुरुद्वारा साहिब दी। पर रहत मर्यादा दे विच एक लाइन आउंदी आ, वो कहते हैं कि जिहड़ी सेवा आ वो कल्ली लंगर प्रशादे जां साफ सफाई झाड़ू आदि, मतलब उन्हें आदि शब्द वरतदा भी सारियां जिन्नियां असीं करदे हैं इत्थे तक ही सीमित नहीं रहिंदी सिख वास्ते। जिन्हां ने पढ़ी है रहत मर्यादा डॉक्टर साहब होना ते जानते ने, चलो ज़्यादा बैटर दस सकते आ भी उहदे चो ये शब्द वरते ने भी जिहड़ी सिख दी सेवा आ वो कल्ली लंगर प्रशादे, लंगर दे सेवा करनी, बर्तन मांजने, बर्तन साफ करने आदि जिन्नियां सेवावां ने इत्थे तक सीमित नहीं हो जाती भी जी इत्थे तक ही सेवा है। अगली लाइन आउंदी है भी सिख दा सारा जीवन ही परोपकार वाला है, ते सिख ने सेवा करनी है, ते सेवा करन दे लई सिख ने जथेबंद होना है। जिहड़ी वीर सुखविंदर गल करके गया ना, जिहड़ी साडे चों निकलती जा रही, निकलती इस करके जा रही भी असीं निके निके अपने जिहड़े खरड़े ने इन्हां नूं विचारदे नहीं गे, पढ़दे नहीं। जे पढ़दे भी हैं तो बस अखरां वांगू पढ़ के अगे निकल जाते हैं। ईवन जे आ किताब हुई जिहड़ी इत्थों जारी हुई है, मेरी ये बेनती है भी जिन्हें भी पढ़नी है सिर्फ ये अखरां नूं पढ़ के तो कहानी रूपी पढ़ के अगे नहीं निकल जाना, इस सीखण की भी कोशिश करनी। सो जिहड़ी उहदे विच ओह गल आ कि सिख दी जिहड़ी सारी जिंदगी आ परोपकार दी आ, ते सेवा जिहड़ी आ ओह लंगरां तो भी अगे जाती है, उत्थे सीमित नहीं हो जाती। ते ओह सेवा हैगी आ दुनियावी रूप दे विच आके जथेबंद होके करन दी। ते अगे उन्होंने होर स्पष्ट किया कि वह जथेबंदी एक पंथ है जिहड़े विच असीं सारे आउंदे पंथक रूप दे विच। हुण जदों पंथक रूप दे विच आ जांदे हो ते इहदा मतलब वो काम साडे जिहड़े ने पंथक शैली दे विच चल जांदे ने। जिहड़ी झाड़ू मारने, लंगरां दे विच सेवा करनी, ये साडी निज तक है। मैं करदा, तुसीं नहीं करदे, कोई गल नहीं। तुसीं करदे हो, मैं नहीं करदा, ये आपो अपना निज है साडा। कोई झाड़ू की सेवा मार रहा, कोई लंगरां की सेवा कर रहा है, ये निज आ भी एक वो कर रहा है, एक कर रहा है। ये आ जाती साडी शख्सी रहनी दे विच, रहत मर्यादा दे विच भी असीं खुद की करना है, कल्ले कल्ले ने अपने हत्थीं की करना, नितनेम करना, बाणी का अभ्यास करना, वाहिगुरू नाम सिमरन दे नाल जुड़ना, ये साडियां शख्सी रहनियां ने, ये जरूरी ने। पर दूसरी रहनी आ पंथक रहनी, जिहड़ी आ जाती ना भी पंथ एक जथेबंदी है, हुण उहदी रहनी आ अगे उस रहनी दे विच विचरदियां भी असीं कुछ सेवावां निभाउणियां ने, ते ओह साडी जिम्मेवारी सारियां दी बनदी है। ओह किसी एक ते नहीं आके टिक जांदी भी इन्हें आ करना जां उन्हें आ करना। ओह च तुसीं जिन्ने अपने आप नूं सिख पंथ दा हिस्सा मनदे हो उन्हां सारियां ते फिर टुकदी, जिहड़ा नहीं मनदा ओहदी ते चलो ते फिर सुरखरू हो गया, अपने लोग कहते भी मैं तो है ही नहीं सिखां दा हिस्सा, ते इसी ते सिख पंथ दा हिस्सा बनना ही नहीं, ओहदे ते नहीं ओह टुकदी। पर हर वो इंसान चाहे बंदा है ते चाहे बीबी, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਥੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲੜੀ ਫੜੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੜਫਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੁਣੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਲਈ ਵਾਪਰ ਜਾਣ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਾ ਧਾਰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਆਮ ਧਰਤੀਆਂ ਚੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲੀ ਸੋਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਕਦਮ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੜ ਲੀਆਂ ਜਰ ਜਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਖੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਆਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਿਆ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਰੇ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵਹਿਮ ਪਾਲ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਛੱਡਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਥਾਪਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਰਿਆ। ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਿਆਲੀ ਵੀ ਜੀ ਜਾਓ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਗੁਰੂ ਬਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲੀ ਬਦਲਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਮੈਂ ਫੜਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜਥੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲਦੇ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਕਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਦੰਗਾ ਸਾਰੇ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਹੈ ਉਹ ਦੰਗਾ। ਦੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਸ ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ, ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਉ ਕੇ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੱਗੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਇਆ ਨਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਤੁਰੀ। ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 3-4 ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਨ ਰਸ ਲਈ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭਾਲ ਲੈਣੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਹੰਢਾਇਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਕਰ ਦੇ
ਵਾਏ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਇਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਬੇਟਾ, ਨਾਮ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚਾ ਲੌਬੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਚ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਤੇੜ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਰਸ਼ਾ ਗੱਡ ਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਟੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਾੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਹਿਰ ਘੁੰਮੇ ਉਹ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਆਗੂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਸਲਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ, ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1748 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥ ਰਹੇ ਅਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੇਤ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਕਣਕ ਦੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗੋਭਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਜਦਾ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜੋਗੇ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਣਕ ਬੀਜੋਗੇ, ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੋ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ। ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਿਲਗੋਭਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਰਾਜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜੋੜੋ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਜਦ ਤੁਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਆਰੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਜਾਂ ਮਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਰੂਪੀ ਘਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰੂਪੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੂਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੇਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਗੇਜਪੁਣਾ ਇੱਥੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਦਾੜੇ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਪੱਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂਗਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਰੀਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਣ ਰੁਕਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ 'ਚ ਜੋ ਭੱਜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ, ਉਹ ਨੰਦੇੜ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖੂਨ ਡੁੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੋ ਨਾ, ਜੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਗਏ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਇੱਧਰ ਜੰਮ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਨੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨੀਆਂ ਆ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਆ, ਮੋਰਗੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ। ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਕੌੜਾ ਲੱਗੇ,
ਬਟ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਉੱਥੇ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਉਟਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਵੀ ਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਿੱਛੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਣੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਛੱਡਤਾ ਤੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਜੂਝਦੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜੀਦ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਮ ਕੀ ਕਰੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਾ ਤੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾਈਏ। ਆਂਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ $100 ਦਿੱਤੇ। $100 ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ $100 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ $98 ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ 98 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ $2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ $100 ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ 2 ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਖੜਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਆ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਭਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਲਾਸ ਐ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ। 98 ਦਾ ਡੋਲ ਲਿਆ। ਉਹ 2 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ $100 ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ $2 ਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਦਾ ਖਾਲੀ। ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 98% ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 98% ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 98% ਵਾਲਾ ਉਹ ਐ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ 2% ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ $2 ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਐ ਭਾਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, 98 ਦਾ ਇੱਥੇ ਡੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਬਚਿਆ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਮਨ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਭਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦਿਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਆ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਾਡਾ ਜੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੇੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੈਗੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਲੀਕਣੀ ਪਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੇਖੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਝੋਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਦਾ, ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਲੜਦੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨਣ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕੜਛਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਾਹ ਕੜਛਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲਾਂਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਅਸਲਾ ਲੱਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੱਤੇ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸਲਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੇ 47 ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਲੜਨ ਡਿਆ ਉਹਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਵੀ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਲਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭੁੱਖਾ ਆ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲਾਂਗਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਗਵਾਚ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਅੱਧੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਦਾ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਰਟੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਵੇ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਂਭਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, 10-10 ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਾਈਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਉਸ ਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜੋ, ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਾਈਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਓ। ਜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜੰਗ ਸਮਝੋ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਛੱਡਤਾ ਜੰਗ ਸਮਝੋ ਹਾਰੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਜੰਗ ਸਮਝੋ ਹਾਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਜੰਗ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੱਲ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਤੀਆਂ, ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਹੋਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਭਾਲਦਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਮਿੱਥ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂ 2 ਘਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੰਨ ਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦਾ ਸੀਮਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ 1-2 ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ, 7 ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਹਦੇ? ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ 7 ਮੰਦਰ, 7 ਮਹਿਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੈਸੇ 7 ਮੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕੇ ਉਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਾਹਦਾ ਆ? ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਸਿੱਖ ਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲੀਆਂ ਕੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੱਟੇਗਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਲਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਏ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਥਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਅਨਮੋਲਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਉੱਚ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੁੰਨ ਉਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਬਾਰ ਪਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਾਏ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ ਆ ਸਿੱਖੋ ਸਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਪਰਾਇਆ ਦਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੇਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੇ, ਪਰਾਏ ਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਢੋਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਟੇਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਜੀਣਾ। ਇਹਨੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਹ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਡੇ ਦਾੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ 4 ਰੂਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਰਨ ਮਰਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲੇਖੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਟੋ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਦਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਖਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਲਝੋਗੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਲਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉਲਝਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੀ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਆ, ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖ, ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਧਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ
ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਿੱਧੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਠ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬ੍ਰਹਮ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭਰਾਈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਾਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ 17 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 150 ਵਾਰੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚੇ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਹੁਣ? ਇਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜਾਣੀ ਵੀ ਨਾ ਹਮੇ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਫੇ ਸਾਡਾ ਵੇਸ ਭੇਸ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਮੇਰੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹ ਬਣਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਦਮਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਰਵੇ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟਵਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਸੇ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਾਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਵੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਨੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਮੈਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਵਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਆਮ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਨੇ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਲੱਗ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਣਾ, ਨਿਆਰਾਪਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਨਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਰੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੋ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਿਆ, ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਗਈ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਟਾਈ ਲਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਤੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਸੌਵੇਂ ਨਹਾਵੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਇਸ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਆ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇਖ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖ ਦਈਏ? ਸੋ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਚੋਇਸਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਭਰੋ ਵੀ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਕੂਪਾਈਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਠੇਠ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਰ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਈ ਵੀਰ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੇਖ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮਨ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁਣ ਬਿਹਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਤੇ ਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੱਡੇ ਨੇ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗੱਡ ਲਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਜੇ। ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾ ਘਾਟ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ। ਘਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਵੀ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਈਏ, ਤੇ ਘਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਭੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਗਾਨੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੇ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ। ਕੋਈ ਖਾਦ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਤੋਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਹੋ ਪੰਥ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੌਹਮਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਜੋ, ਇਹਨੇ ਖਾ ਲੈਣੇ ਜੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਆਏ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ, ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਟੁਚਰਾਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਆ, ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ,
ਤੇ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆ ਆਪ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲਾਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ 2000 ਦੀ 4000 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੱਗ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ ਰੋਪਿਆ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਏ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਲਿਓ ਮੁੰਡੇ ਤਿੰਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਝੋਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਵੀ ਮਰਨ ਤੇ ਉਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਏ ਰਹੋ ਮਗਰ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 10,000 ਦੇ ਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 10,000 ਭੇਜਿਆ ਉਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਰਮਾਇਆ ਸੋਰਸਿਸ ਝੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਝੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਬਣਾਓ ਲੜਨ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਰਮਸ ਐਂਡ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਰਫਲਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਫੜਾਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਚਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਆ, ਕੱਲੀ ਖਾਲੀ ਤਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਣੀ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਡਰ ਪਾਉ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ $100 $50 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪਾਲ ਲਿਆ ਨਾ 90% ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, 10% ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 90% ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਚਾਹੀਦਾ, 200 ਚਾਹੀਦਾ, 50,000 ਚਾਹੀਦਾ, 5,000 ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20,000 ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਾਤ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਇੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਘੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਹੋਵੋ ਯਾਰ। ਪੰਥਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮਤਲਬ ਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀਦਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਲਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਵਟਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਖੁੱਲੇ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੱਢੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਵਟਾਂ ਪਾਓ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕਿਆਰੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆੜਾਂ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਆੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਪਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪਾਲਣੀ ਆ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਪਲਣੀ ਆ।
ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਗਾਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ। ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਆ ਵੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰੀਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਚੋਰ ਆਵੇ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੰਡੇ ਝੂਲਣ ਡੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਬਹਾਨੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਭੱਜਣ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਬਾਹਾਂ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਡੀਸੀ ਲਾ ਕੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਪਤਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਝੂਲਣੇ। ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਗਿਆ ਹੌਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਂਗੂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੌਲੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵਾਂਗੂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਝਲਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਖਰੀ ਬਣੇ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਬਾਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਨੇ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਮਨਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਆਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਸਿੱਖੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਬਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਵਾਂ ਨਾ ਰਵਾਂ, ਵਿਕਾਂ ਨਾ ਵਿਕਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ। ਥਿੜਕਾਂ ਨਾ ਥਿੜਕਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ
ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਖਲੋਏਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਉਦਣ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜੜਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਪਤਤ ਪੁਣੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ ਚਮਕੀਲੇ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਚਰਖੇਜ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਹੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਬਚਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧਤ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਣੇ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਕੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਏਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਪਾਉਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਕਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ। ਏਕਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਹਮੈਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੜ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਵੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,